Good morning, dear students. Today we are beginning our second module, that is journalizing. So in this chapter, you will be able to know what is a journal, what are journal entries, what is journalizing, and also something called a source document. And before starting with doing journalizing or starting to prepare journal entries, you should be able to know what is an accounting equation as well. So in this class, we will be learning about all these concepts. So let's start with a journal. So what is a journal? You have understood the basic functions of accounting, wherein you have learned that one of the primary functions of accounting or the main objectives of accounting is to record business transactions. So how do we record business transactions? There is a way in which it should be recorded and there is a place where it has to be recorded. Okay, so recording happens in a book called journal. So journal is known as the book of prime entry or the book of original entry. Why? Because the transactions, the business transactions are primarily or for the first time recorded in journal. Okay, and how does it happen? How are we recording transactions? Is there a way in which it should be recorded? Of course there is a way. Accounting entries or journal entries are the ways in which the business transactions are recorded in the book of journal. Okay, so remember the term journal entries, or we are making a record. Entry means we are entering something in the book of accounts. We are entering business transactions in the books of accounts through journal entries, and the process or the activity of recording journal entries in the book of journal is known as journalizing. Okay, so journal is the book of original entry or the book of prime entry, and journalizing is the activity or the process of recording transactions. How do we record transactions? It's through journal entries. Okay, so for us the most important aspect is journal entries, because only after knowing journal entries we can record something. Okay, in order to record you should be able to know what the entry will be. Okay, and there is something called source documents. What are source documents? Simply, source documents means documentary evidences for each and every business transaction. We cannot record anything unless and until it is supported by a source document. Is that clear? So, source document is a documentary evidence for every transaction. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഒരു പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ബിൽ, റെസീറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയൊരു സാധനം വാങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയി നിങ്ങളൊരു സാരി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബിൽ. ഓക്കെ, ആ ബില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ഫോർ ദ ബിസിനസ് ഫേം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് പർച്ചേസ്ഡ് എ മെഷീനറി, നാച്ചുറലി ദർ ഈസ് എ ബിൽ, ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻവോയ്സ്. ആ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ റെക്കോർഡിക്കൽ ഇത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിൽ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ജേർണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഓഫ് മോണിറ്ററി നേച്ചർ. ഓക്കെ, ആ മോണിറ്ററി നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വെരിഫൈ, ആ ഒരു വെരിഫയബിലിറ്റി, ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സോ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ജേർണൽ, സോ എന്താണ് ജേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജേർണൽ ഈസ് എ ബുക്ക്. ആ ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക? ജേർണൽ എൻട്രീസിലൂടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജേർണലൈസിങ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ. അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണല്ലേ. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ, മാത്സുകാർ ഒക്കെ ദേ വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മീ വാട്ട് എൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ്. So it represents a relationship. Okay, so this accounting equation represents the relationship between assets and equities. Okay, so equities, അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ,
always assets will be equal to equities. ബിസിനസ്സിന് ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണെങ്കിലും അസറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദ ടേം ഇക്വിറ്റീസ് റെഫേഴ്സ് ടു ക്ലെയിംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇക്വിറ്റീസ് റെഫേഴ്സ് ടു ക്ലെയിംസ്. ക്ലെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്. ബിസിനസ്സിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. സോ ഫോർ ഈച്ച് അസറ്റ് ദർ ഈസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ലയബിലിറ്റി അറ്റാച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ അസറ്റിനും ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക. സോ അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു: ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. Okay, owner's equity and outsider's equity. So that means owner has got a claim in the business, outsider has got a claim in the business with regard to all the assets, because the business cannot raise assets all by itself. Either the owner has to contribute or it has to be purchased on credit. Naturally there will be creditors or liability. There can be a bank loan which denotes a liability. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ബിസിനസ്സിന് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ അസറ്റിന്മേലും ആർക്കെങ്കിലും ക്ലെയിം ഉണ്ട്. അതൊന്നെങ്കിൽ ഓണറിനാകാം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലെയിം ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനാകാം. ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ സപ്ലയേഴ്സ് ആകാം, ബാങ്ക് ആകാം, അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ അസറ്റിന്മേലും ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക. ഇനി ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയെ നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാവുന്ന പേരാണ്, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ഓണേഴ്സ് equity. The equity or the claim that the owner has got in the business, that is known as capital. Capital അല്ലേ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഓണറുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ്. ഇക്വിറ്റീസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻടു ടു: ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. Owner's equity means capital and outsider's equity means liability. Okay, ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക. അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ്. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിത്തിങ്, ബട്ട് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഇറ്റ് ഈസ് assets is equal to capital plus liabilities. So that means assets is equal to A is equal to C plus L. C stands for capital, L stands for liability. That is A minus C is equal to L, or A minus L is equal to C. അസറ്റ്സിൽ നിന്നും അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. സോ അസറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ? സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി സീറോ. അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റലും പോയി ലയബിലിറ്റിയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിച്ചില്ല, ഇറ്റ് വുഡ് ബി സീറോ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ടെൽസ് യു the matching between assets and equities, or the equivalence between assets and equities. And assets is equal to equities, and equities are divided into two: owners equity and outsiders equity. Owners equity is known as capital, outsiders equity is known as liability. Okay, at any point of time assets is equal to capital plus liability, and that is alphabetically shown as A is equal to C plus L. A minus C is equal to L, A minus L is equal to C, A minus C minus L is equal to 0. അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇക്വലൻസി ബിറ്റ്വീൻ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് equities. Okay, we will understand it better with an example. So example are like transactions like this, which I have depicted over here. You please write down the transactions. We will explain the impact of these transactions on the accounting equation in the next class. Okay, so please write down these transactions and leave some space like this. We will try to explain the effect in the next class. By then you please note down the transactions. Okay, so thank you so much.